میں نے اپنی زندگی کے 35 سال ایک سرکاری اسکول میں استاد کی حیثیت سے گزارے۔ میرا نام ماسٹر محبوب احمد ہے۔ آج جب یہ سب کچھ آپ کو سنا رہا ہوں تو میری عمر 65 سال ہے، مگر یقین کریں بڑھاپا مجھے ریٹائرمنٹ نے نہیں دیا، بلکہ اپنی ہی اولاد کے رویے نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ استاد کی اصل کمائی اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اور میں بھی ہمیشہ یہی سمجھتا تھا۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر عزت بہت تھی۔ بازار سے گزرتا تو کوئی نہ کوئی پرانا شاگرد دوڑ کر آتا، سلام کرتا، میرا ہاتھ چومتا اور کہتا، سر، آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعا اور محنت کی وجہ سے ہوں۔ ایسے لمحوں میں مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان میں ہی ہوں۔ میری بیوی زبیدہ اس دنیا سے چند ماہ پہلے رخصت ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولی تھی، محبوب، اولاد سے محبت ضرور کرنا، مگر اپنی ضرورت کا حق کبھی کسی کے حوالے مت کرنا۔ بڑھاپے میں انسان کو اپنے ہاتھ مضبوط رکھنے چاہیے۔ میں نے مسکرا کر اس کی بات ٹال دی تھی۔ میں نے کہا تھا، زبیدہ، ہمارے بیٹے ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، وہ میرا سہارا بنیں گے۔ آج سوچتا ہوں کاش اس دن میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ جس دن میں ریٹائرڈ ہوا، اسکول میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ میرے ساتھی اساتذہ نے عزت دی، بچوں نے پھول پیش کیے، اور میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ گھر واپس آیا تو دونوں بیٹے کامران اور فیصل بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، ابا جان، اب آپ آرام کریں گے، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ مجھے لگا میری ساری محنت رنگ لے آئی ہے۔ کچھ دن بعد میری ریٹائرمنٹ کی رقم 35 لاکھ روپے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ گئی۔ شام کو دونوں بیٹے میرے پاس بیٹھ گئے۔ کامران نے نہایت محبت سے کہا، ابا جان، اتنی بڑی رقم آپ کے پاس رہے گی تو ہمیں ہر وقت فکر لگی رہے گی۔ زمانہ بہت خراب ہے، بہتر ہے یہ رقم ہم سنبھال لیتے ہیں اور کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ آپ کی ہر ضرورت ہم پوری کریں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، آخر وہ میرے اپنے بیٹے تھے۔ اگلے دن میں خود ان کے ساتھ بینک گیا، دستخط کیے، چیک بک ان کے حوالے کر دی اور ATM کارڈ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں صرف ایک کارڈ نہیں دے رہا، بلکہ اپنی خود مختاری بھی ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی بھر یہ گمان کیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم میرے ہاتھ آئے گی وہ میرے بڑھاپے کا سب سے مضبوط سہارا ثابت ہوگی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہی دولت ایک دن میرے اور میرے بیٹوں کے رشتے میں خاموش فاصلے پیدا کر دے گی۔ ابتدا میں ہر چیز بالکل معمول کے مطابق چلتے رہی۔ جب بھی مجھے کسی ضرورت کا احساس ہوتا، میں کامران یا فیصل کو آواز دیتا اور وہ بظاہر خوش دلی سے میری ضرورت پوری کر دیتے۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں یہ اطمینان پیدا کر دیا کہ میں نے اپنی جمع پونجی ان کے حوالے کر کے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ان کی گفتگو کی مٹھاس آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور اس کی جگہ بیزاری اور سرد مہری نے لے لی۔ ایک روز جب میں نے نرمی سے کہا، بیٹا، میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، کچھ رقم دے دو تاکہ لے آؤں، تو کامران نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر بے پرواہی سے جواب دیا، ابا جان، اس وقت کاروبار کی حالت اچھی نہیں، کافی نقصان چل رہا ہے، چند دن صبر کر لیں۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں ایسی ٹھیس پیدا کی جسے میں لفظوں میں بیان نہ کر سکا، مگر پھر بھی خود کو یہی تسلی دیتا رہا کہ مشکل وقت ہر انسان پر آتا ہے، اس لیے مجھے اپنے بیٹوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اسی گھر میں جسے میں نے اپنی محنت سے آباد کیا تھا، میری حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ کبھی ایسا وقت تھا کہ میرے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتا تھا، لیکن اب کئی مرتبہ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا لیتے اور مجھے بعد میں معلوم ہوتا کہ کھانا ختم بھی ہو چکا ہے۔ اگر میں کسی معاملے میں اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا تو فوراً یہی سننے کو ملتا، ابا جان، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، زمانہ بدل چکا ہے، آپ بس آرام کریں، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ یہ الفاظ سن کر میں کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ جاتا۔ وہاں تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اپنی مرحوم بیوی زبیدہ کی باتیں شدت سے یاد آتی۔ اس کی نصیحتیں، اس کی شفقت اور اس کا خلوص میری آنکھوں کو نم کر دیتی، مگر اس سب کے باوجود میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دی۔
میں ہر بار یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا کہ شاید زندگی کی ذمہ داریاں اور روزگار کا دباؤ انہیں پہلے جیسا رہنے نہیں دے رہا۔ ایک دن دل پر پتھر رکھ کر میں نے فیصل سے نہایت نرمی کے ساتھ کہا، بیٹا اگر ممکن ہو تو میرا یہ ATM کارڈ اور چیک بک مجھے واپس دے دو، کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں خود بھی بینک کا کام نپٹا لیا کروں۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات اکثر بدل گئے۔ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں جواب دیا، ابا جان اب آپ سے یہ معاملات نہیں سنبھلیں گے، آپ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، خدا نہ کرے کارڈ کہیں کھو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر سب پریشانی ہمارے حصے میں آئے گی، آپ بے فکر رہیں، جو بھی ضرورت ہوگی ہم خود پوری کر دیں گے۔ اس کے الفاظ بظاہر فکر مندی لیے ہوئے تھے، مگر ان کے پیچھے چھپی بے اختیاری کی چبھن میرے دل تک اتر گئی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے بات وہی ختم کر دی، لیکن اندر ہی اندر مجھے پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا کہ میری اپنی زندگی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار بھی آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کونسوں دور رہی۔ میں بستر پر لیٹا دیر تک چھت کو تکتا رہا اور ماضی کی بے شمار یادیں ذہن میں گردش کرتی رہی۔ کبھی انہی ہاتھوں نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی، انہی ہاتھوں نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے دن رات محنت کی تھی، مگر آج انہی ہاتھوں کو اپنے ہی چیزیں مانگنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ دل کے کسی کونے سے بار بار ایک ہی سوال ابھرتا اور مجھے بے چین کر دیتا، کیا میں اب بھی اس گھر کا بزرگ اور باپ ہوں، یا وقت نے مجھے صرف ایک ایسی ذمہ داری بنا دیا ہے جسے سب برداشت تو کرتے ہیں مگر دل سے قبول نہیں کرتے۔ میں نے دل کو سخت کر کے حالات کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ وقت بدلتا رہتا ہے اور شاید یہ مرحلہ بھی گزر جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آزمائشوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں تھا۔ ایک صبح ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے کہ کامران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا، ابا جان گھر کے خرچے پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں، صرف ہماری آمدنی سے سب کچھ سنبھالنا اب آسان نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پرسکون آواز میں پوچھا، بیٹا میری جو پینشن ہے ہر مہینے آتی ہے وہ آخر خرچ کہاں ہوتی ہے؟ میری زبان سے یہ سوال نکلتے ہی چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے کوئی مناسب جواب تلاش کر رہے ہو۔ پھر فیصل نے بے دلی سے کہا، ابا جان وہی رقم گھر کے اخراجات میں لگ جاتے ہیں، آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا مگر دل کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ضروریات تو نہ ہونے کے برابر تھی، نہ میرے کپڑوں پر زیادہ خرچ آتا تھا، نہ کھانے پر اور نہ ہی دواؤں پر اتنا پیسہ لگتا تھا۔ پھر میری پوری پینشن آخر کس جگہ صرف ہو رہی تھی؟ یہ راز میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند روز بعد شام کے وقت کامران میرے کمرے میں آیا۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنے آیا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ابا جان ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، امید ہے برا نہیں مانیں گے۔ آپ سارا دن گھر میں رہتے ہیں، یقیناً دل بھی اکتا جاتا ہوگا۔ بازار میں ایک جاننے والا اپنی پھل اور سبزیوں کی ریڑھی فروخت کر رہا ہے، اگر آپ وہ لے کر روز چند گھنٹے کام کر لیا کریں تو آپ کا وقت بھی اچھا گزرے گا اور گھر کے خرچوں میں بھی کچھ سہارا مل جائے گا۔ اس کی بات میرے کانوں میں پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود پر یہ اور ضرب لگا دی ہو۔ میں چند لمحے خاموشی بیٹھا رہا، دل میں عجیب سی کھسک اٹھی کہ جس شخص نے پوری زندگی بچوں کو تعلیم دی، انہیں عزت سے جینا سکھایا، آج اسی کے بڑھاپے میں رزق کے لیے ریڑھی ڈھکیلنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اس لمحے میری خاموشی میرے دل کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی گواہ بن گئی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، بیٹا جب میری پینشن ہر مہینے آ رہی ہے تو پھر مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ کامران نے فوراً جواب دیا، ابا جان آج کل صرف پینشن سے کہاں گزارا ہوتا ہے، مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے۔ مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے۔ اس دور میں ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا فیصلہ کن انداز تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میری رائے کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے اندر ایک ایسی خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی جس کی آواز صرف میرا دل سن سکتا تھا۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند بالکل روٹ گئی۔ کبھی میں دیوار پر لگی زبیدہ کی تصویر کو دیر تک دیکھتا رہتا، کبھی اپنی کامتی ہوئی ہتھیلیوں پر نظریں جما دیتا
बुढ़ापा मेरे जिस्म पर पूरी तरह हावी हो चुका था। ना पहले जैसी ताकत बाकी थी और ना ही वो हिम्मत कि सख्त धूप, चल चलाती गर्मी या मौसलाधार बारिश में सारा दिन रेड़ी के साथ खड़ा रह सकूं। लेकिन अपने ही घर में मुझे बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा था कि अगर मैं मजीद कुछ कमा कर ना लाऊं तो मेरी मौजूदगी की कोई खास कदर नहीं। आखिरकार मैंने अपने जज्बात को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से हालात के सामने सर झुका दिया। अगली सुबह मैंने एहतियात से अपने सफेद कपड़े पहने, पुरानी सी टोपी सर पर रखी और जिंदगी में पहली बार फलों और सब्जियों की रेड़ी को दोनों हाथों से थामकर बाजार की तरफ चल पड़ा। हर कदम मेरे लिए पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। नजरें मुसलसल झुकी हुई थी क्योंकि दिल में एक ही खौफ पल रहा था, कहीं मेरा कोई पुराना शागिर्द मुझे इस हाल में ना देख ले। 35 बरस की मेहनत, इज्जत और वक़ार से कमाई हुई पहचान आज मुझे यूं महसूस हो रही थी जैसे वक्त ने इसे मेरी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा कर दिया हो। जिंदगी भर मैंने ना जाने कितने तालिबे इल्मों की इम्तिहान लिए थे, मगर वक्त ने अब मेरे सामने ऐसा इम्तिहान रख दिया था जिसमें मेरा अपना हौसला बार बार टूटने लगा था। हर रोज फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं खामोशी से सब्जी मंडी का रुख करता, वहां से थोक के हिसाब से फल और सब्जियां खरीदता और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेड़ी को ढकलते हुए बाजार तक पहुंचता। जून की झलसा देने वाली गर्मी में सूरज की तेज धूप मेरे जिस्म से ताकत निचोड़ लेती, पसीना बार बार आंखों में उतरता। मैं रुमाल से चेहरा साफ करता और फिर खुद को संभाल कर दोबारा ग्राहकों के इंतजार में खड़ा हो जाता। कोई कीमत पूछकर बिना कुछ खरीदे आगे निकल जाता, कोई हद से ज्यादा भाव ताव करता और कुछ लोग मेरी सफेद दाढ़ी और कमजोर वजूद को देखने के बावजूद जरा सी नरमी भी ना दिखाते। कभी कोई नौजवान हंसते हुए कह देता, बाबा इस उम्र में भी रोजगार के लिए खड़े हो। मैं जवाब देने के बजाय सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर ले आता, क्योंकि वो क्या जानते थे कि ये मेहनत मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि अपनी ही औलाद की बेइतनाई का नतीजा थी। शाम ढलते ही जब मैं थका हारा रेड़ी लेकर घर पहुंचता तो मेरे आराम करने से पहले ही कामरान और फैसल सीधे रेड़ी के पास आ जाते। वो बड़ी बारीकी से सारा हिसाब लगाते, एक एक नोट और हर सिक्का अलग करके गिनते और फिर दिन भर की कमाई का अंदाजा करते। अगर किसी दिन फरोख्त तोखा से बेहतर हो जाती तो इनके चेहरों पर इत्मीनान जरूर दिखाई देता, लेकिन इस खुशी में मेरे लिए कोई मोहब्बत या कदर नहीं होती, सिर्फ रकम की अहमियत होती थी। सारी कमाई इनके पास चली जाती थी और मेरे हाथ खाली रह जाते थे। कभी मैं हिम्मत करके कह देता, बेटा कल दवाई खरीदनी है, कुछ पैसे दे दो, तो जवाब मिलता, अभी रहने दे, कल देखा जाएगा। ऐसे जवाब सुनकर मैं मजीद कुछ कहने के बजाय खामोशी से अपने कमरे में वापस आ जाता, एक गिलास पानी पीता और इसी को अपने दिल की तसल्ली बनाकर खामोश बैठ जाता, जैसे मेरी जरूरतें भी अब मेरी आवाज की तरह बेअहमियत हो चुकी हो। लेकिन जिस दिन बारिश ने पूरे बाजार को सुनसान कर दिया, उस दिन मेरे दिल पर सबसे गहरा जख्म लगा। सुबह से शाम तक मैं भीगती सड़क के किनारे रेड़ी के पास खड़ा ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर लोग ना होने के बराबर आए। नतीजा ये निकला कि ज्यादातर फल और सब्जियां जून की तू बच गई। सूरज ढलने पर मैं बेबसी के आलम में वही माल वापस लेकर घर पहुंचा। जैसे ही कामरान की नजर रेड़ी पर पड़ी, इसके चेहरे के तासीरात फौरन बदल गए। वो गुस्से से बोला, ये इतना सारा सामान वापस क्यों ले आई? मैंने धीरे से कहा, बेटा आज बारिश की वजह से बाजार बिल्कुल खाली रहा, ग्राहक ही नहीं मिले। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि फैसल ने नागवारी से कहा, रोज कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है, अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो फिर यह काम करने का फायदा ही क्या है? मैं खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास अपने बेबसी के सिवा कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर बाद दोनों भाई खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। मैं भी वजू करके आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ा, मगर अभी मैं बैठने ही वाला था कि कामरान ने मेरी तरफ देखे बगैर सर्दी लहजे में कहा, अब्बा जान आज आपकी वजह से नुकसान हुआ है, इसलिए आज रात आपके लिए खाना नहीं बनेगा। जब पूरी मेहनत से कमाई होगी तब भी खाने का हक भी बनता है। ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी तेज धार वार से कम ना थे। एक लम्हे में मुझे अपनी सारी जिंदगी आंखों के सामने घूमती महसूस हुई। इन्हीं हाथों ने कभी इन बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था।
انہی ہاتھوں سے انہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کر کھلایا تھا، اور آج وہی اولاد مجھے ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی، نہ ہی اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے دیا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا، ایک گلاس پانی پیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں سر رکھ کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بس اتنی دعا مانگی، یا اللہ، اگر میری زندگی میں ابھی بھی کوئی بھلائی باقی ہے تو مجھے صبر عطا فرما اور میری اولاد کے دلوں میں رحم اور ہدایت پیدا کر دے۔ اگلے دن میں خالی پیٹ ہی فجر کی نماز پڑھ کر منڈی چلا گیا۔ رات بھر بھوک سے میرا سر درد کرتا رہا تھا، مگر کسی سے شکایت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بازار پہنچ کر حسب معمول ریڑھی لگا لی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ گاہک آنا شروع ہو گئے۔ میں ہر آنے والے سے نرمی سے بات کرتا، صحیح تول دیتا اور دعا دے کر رخصت کرتا۔ شاید اسی وجہ سے کچھ لوگ مجھ سے بار بار خریداری کرنے لگے تھے۔ دوپہر ہوتے ہوتے دھوپ اتنی تیز ہو گئی کہ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ریڑھی کے سائے میں بیٹھ کر پانی پیا ہی تھا کہ اچانک ایک سفید رنگ کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے تقریباً 40 سال کا ایک باوقار شخص اترا۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر بے اختیار میری طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے قدموں میں جھک گیا اور روتے ہوئے بولا، السلام علیکم ماسٹر صاحب، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ عمر نے اس کی شکل بدل دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی اپنائیت تھی جو برسوں پہلے میری کلاس روم میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، پھر مسکرا کر کہا، بیٹا معاف کرنا، بڑھاپے میں یادداشت پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور بولا، سر، میں آپ کا شاگرد نعمان ہوں۔ 8ویں جماعت میں میرا والد انتقال کر گیا تھا۔ فیس نہ ہونے کی وجہ سے میں اسکول چھوڑنے والا تھا، مگر آپ نے اپنی جیب سے میری فیس ادا کی، کتابیں خرید کر دی اور کہا تھا، نعمان، تعلیم کبھی مت چھوڑنا، ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگے۔ سر، اگر اس دن آپ میرا سہارا نہ بنتے تو شاید آج میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، الحمدللہ بیٹا، اللہ نے میری محنت قبول کر لی۔ تمہیں اس مقام پر دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ مگر نعمان کی نظریں بار بار میری ریڑھی، میرے پسینے سے بھیگے کپڑوں اور دھوپ سے جھلسے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس استاد نے سینکڑوں بچوں کی زندگیاں سنواری تھی، وہ آج اس عمر میں ریڑھی کیوں لگا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، سر، آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس عمر میں یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے؟ میں نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے بیٹوں کی بدنامی ہو۔ میں نے مسکرا کر نعمان سے کہا، بیٹا، گھر بیٹھے بیٹھے دل گھبراتا تھا، اسی لیے سوچا کچھ کام کر لیا جائے۔ محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی، مگر میری آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو کبھی کلاس روم میں ہوا کرتی تھی۔ نعمان برسوں میرا شاگرد رہا تھا، وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھنا جانتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سر، آپ نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا سکھایا تھا۔ آج اگر آپ ہی مجھ سے سچ چھپائیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ خدا کے لیے بتائیے، اصل بات کیا ہے؟ اس کے اصرار نے میرے دل کے بند دروازے کھول دیے۔ میری آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور آہستہ آہستہ اپنی پوری داستان سنانا شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے 35 لاکھ روپے دونوں بیٹوں نے یہ کہہ کر لے لیے کہ کاروبار میں لگا دیں گے۔ پھر میری چیک بک اور ATM کارڈ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ میری ہر ماہ آنے والی پینشن بھی وہی نکالتے ہیں، مگر میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہیں دیتے۔ جب دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آخر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ریڑھی لگوا دی کہ گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں یہ بھی بتایا، نعمان بیٹا، اگر کسی دن سارے پھل نہ بکیں تو وہ مجھے سزا دیتے ہیں، رات کا کھانا بھی نہیں دیتے۔ کل بھی میں بھوکا سویا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو نعمان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے
اور غصہ بھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک میرے گلے لگ گیا۔ روتے ہوئے بولا، سر، آپ نے ساری عمر دوسروں کے بچوں کو انسان بنایا، مگر آپ کی اپنی اولاد نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اگر مجھے آج آپ یہاں نہ ملتے تو شاید آپ کی یہ تکلیف کبھی کسی کو معلوم ہی نہ ہوتی۔ میں نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے میرے بچوں کو نقصان پہنچے۔ وہ جیسے بھی ہیں آخر میری اولاد ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ نعمان نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک پختہ فیصلہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری ریڑھی پر نظر ڈالی، پھر خاموشی سے جیب سے بٹوا نکالا، ریڑھی کے سارے پھل اور سبزیاں خرید لیے اور بولا، سر، آج آپ سیدھے گھر جائیں، باقی باتیں اب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، خاص طور پر اپنے استاد کے ساتھ، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو قانون یا آپ کی تربیت کے خلاف ہو۔ میں حیران تھا کہ نعمان آخر کیا کرنے والا ہے، مگر اس کے چہرے پر ایسا اعتماد تھا کہ برسوں بعد پہلی بار میرے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگ اٹھی۔ نعمان نے مجھے عزت کے ساتھ گھر کے قریب اتارا، مگر خود وہاں سے واپس نہیں گیا۔ وہ کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے خاموشی سے میرے گھر پر نظر رکھنے لگا۔ شام ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ میں خالی ریڑھی لے کر اندر داخل ہوا تو دونوں بیٹے سب سے پہلے ریڑھی کے پاس آئے۔ انہوں نے تھیلے کھول کر دیکھے، پھر ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا کہ آج سارا مال کیسے فروخت ہو گیا۔ کامران نے مجھ سے پوچھا، آج اتنی اچھی فروخت کیسے ہو گئی؟ میں نے سادہ لہجے میں جواب دیا، اللہ نے ایک اچھا گاہک بھیج دیا تھا، اس نے سب کچھ خرید لیا۔ میری بات سن کر دونوں بھائی خوش تو ہوئے، مگر ان کے چہروں پر باپ کی خوشی نہیں بلکہ زیادہ رقم ملنے کی لالچ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے فوراً میری جیب سے دن بھر کی کمائی نکالی، نوٹ گنے اور بغیر ایک لفظ کہے اندر چلے گئے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ نہ کسی نے پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، نہ کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سارا دن سخت گرمی میں میری طبیعت کیسے رہی۔ یہ منظر گاڑی میں بیٹھا نعمان بھی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل اپنے استاد کے لیے مزید تڑپ رہا تھا۔ اسی رات نعمان نے اپنے دو پرانے دوستوں سے ملاقات کی، ایک بینک میں برانچ مینیجر تھا اور دوسرا وکیل۔ نعمان نے دونوں کو شروع سے آخر تک پوری بات بتائی۔ پہلے تو دونوں کو یقین ہی نہ آیا کہ ایک ریٹائرڈ استاد کے ساتھ اس کی اپنی اولاد ایسا سلوک کر سکتی ہے، لیکن جب نعمان نے بازار میں بنائی ہوئی چند تصویریں اور ویڈیوز دکھائی جن میں دھوپ میں ریڑھی ڈھکیل رہا تھا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ وکیل نے آہستہ سے کہا، اگر واقعی ان کی اے ٹی ایم اور چیک بک پر بیٹوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے اور پنشن بھی خود استعمال کر رہے ہیں تو یہ صرف اخلاقی نہیں بلکہ قانونی معاملہ بھی ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پہلے معاشر صاحب کی عزت مجروح ہو۔ ہم ہر کام قانون کے مطابق کریں گے، نعمان نے فوراً جواب دیا۔ بس میری بھی یہی خواہش ہے، میں اپنے استاد کو انصاف دلانا چاہتا ہوں، بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی نعمان میرے دروازے پر آ پہنچا۔ میں حسب معمول ریڑھی لے کر منڈی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا، میرا ہاتھ چوما اور بولا، سر، آج آپ منڈی نہیں جائیں گے، پہلے میرے ساتھ ایک جگہ چلیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام کروانا ہے۔ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، میرے ذہن میں کئی سوال گردش کرنے لگے۔ آخر نعمان مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا اور ایسا کون سا قدم اٹھانے والا تھا جو میری قسمت بدل سکتا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر میں آج منڈی نہ گیا تو گھر میں پھر جھگڑا ہوگا، وہ کہیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر کام نہیں کیا۔ نعمان نے نہایت احترام سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، سر، آج ایک دن کی فکر مجھے کرنے دیجیے، آپ نے پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاری ہے، آج اپنے لیے صرف چند گھنٹے نکال لیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہ آپ کی عزت پر کوئی آنچ آئے گی اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہوگا جس پر آپ کو شرمندگی محسوس ہو۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے ریڑھی ایک طرف کھڑی کری اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے بھر میرا دل بے چین رہا۔ میں بار بار پوچھتا، نعمان، آخر ہم جا کر رہے ہیں؟ وہ ہر بار مسکرا کر صرف اتنا کہتا، سر، تھوڑا سا صبر کیجیے، آج آپ کے کچھ حقوق آپ کو واپس دلانے کی شروعات ہوگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بینک کے سامنے رکی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ یہی وہ بینک تھا
जहां मेरी पेंशन आती थी। अंदर दाखिल होते ही एक बावखर शख्स आगे बढ़ा, अदब से मुझसे मुसाफिया किया और बोला, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ। नौमान साहब ने आपके बारे में कुछ बातें बताई हैं, मगर हम कोई भी कदम आपकी इजाजत के बगैर नहीं उठाएंगे। पहले आप हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या वाकई आपके पास अपनी चेकबुक और एटीएम कार्ड मौजूद नहीं, और क्या आप अपनी पेंशन खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते? ये सवाल सुनकर मेरी आंखें झुक गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बयान कर दी। मैंने बताया कि बरसों से मेरे बेटे ही एटीएम रखते हैं, वही पेंशन निकालते हैं, और मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। मेरी बात खत्म हुई तो मैनेजर ने निहायत नरम लहजे में कहा, मास्टर साहब, आप इस अकाउंट के असल मालिक हैं। अगर आप चाहें तो हम पुराना एटीएम बंद करके नया जारी कर सकते हैं, नई चेकबुक दे सकते हैं, और आपके अकाउंट की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम भी कर सकते हैं। ये सब आपका कानूनी हक है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ मुझे अपना हक वापस मिलता दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ अपने ही बेटों का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, अगर इन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। आखिर वो मेरे बेटे हैं। मैं नहीं चाहता कि इनकी जिंदगी खराब हो। मेरी बात सुनकर नौमान की आंखें नम हो गई। उसने एहतराम से कहा, सर, आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे, आप सिर्फ अपना हक वापस ले रहे हैं। जुल्म बर्दाश्त करना भी कभी कभी जुल्म को बढ़ा देता है। अगर आज आप खामोश रहे तो कल वो किसी और कमजोर इंसान के साथ भी यही सुलूक कर सकते हैं। मैं कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। मेरी निगाहें फर्श पर जमी थी, और दिल में बरसों की मोहब्बत, तकलीफ और बाप होने की मजबूरी एक दूसरे से लड़ रही थी। आखिरकार मैंने ये गहरी सांस ली, सर उठाया और आहिस्ता से कहा, अगर ये सब कानून के मुताबिक है तो मैं अपना हक वापस लेना चाहता हूँ। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद इसलिए कि मैं अपने ही हक के लिए इजाजत मांग रहा था। बैंक मैनेजर्स ने बड़े एहतराम से मेरे सामने चंद कागजात रखे और एक एक बात मुझे समझाने लगा। मैंने फॉर्म पर दस्तखत किए, पुराना एटीएम कार्ड और चेकबुक बंद करने की दरख्वास्त दी, और नई चेकबुक और नया एटीएम जारी करने का अमल शुरू हो गया। इसके बाद मैनेजर ने मेरे अकाउंट की गुज़िश्ता कई महीनों की तफसीलात निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने कांपते हाथों से स्टेटमेंट उठाई और एक एक अंदराज पढ़ने लगा। हर महीने मेरी पूरी पेंशन अकाउंट से निकाली जा रही थी, मगर मेरे हाथ में तो कभी चंद 100 रुपये भी मुश्किल से आते थे। मैं काफी देर तक इन कागजात को देखता रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी, वही बरसों से मेरी कमाई पर ऐश कर रहे थे, और मुझे इसका एहसास तक नहीं होने दिया। मैंने भारी दिल के साथ नौमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, शायद गलती मेरे बेटों से पहले मुझसे हुई है। मैंने इन्हें हर चीज आसानी से दे दी, मगर ये नहीं सिखाया कि वालिदैन का हक क्या होता है। नौमान ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और बोला, सर, औलाद की गलतियों का सारा बोझ आप अपने कंधों पर मत उठाइए। आपने अपना फर्ज निभाया, लेकिन हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है। अब वक्त आ गया है कि आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। इसी दौरान बैंक मैनेजर ने एक और अहम बात बताई। इसने कहा, मास्टर साहब, आज के बाद आपके अकाउंट से कोई भी रकम सिर्फ आपकी इजाजत से निकलेगी। अगर कोई दूसरा शख्स पुराना एटीएम इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं करेगा। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ सुकून था कि मेरा हक महफूज हो गया, दूसरी तरफ ये फिक्र भी थी कि जब मेरे बेटों को इस बात का इल्म होगा तो इसका रद्द अमल क्या होगा। मैंने बैंक से निकलते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को रुसवा ना करना, बस इन्हें सही रास्ता दिखा देना। इधर इसी दिन शाम के वक्त हस्बे मामूल कामरान एटीएम से मेरी पेंशन निकालने पहुंचा। इसने कार्ड मशीन में डाला, मगर स्क्रीन पर पैगाम आया कि ये कार्ड अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार भी, लेकिन हर बार वही जवाब मिला। इसके माथे पर पसीना आ गया। इसने फौरन फैसल को फोन किया और घबराई हुई आवाज में कहा, जल्दी बैंक पहुंचो, कुछ गड़बड़ हो गई है। लगता है अब्बा ने हमारे बगैर कोई कदम उठा लिया है। कामरान की घबराई हुई आवाज सुनकर फैसल भी फौरन बैंक पहुंच गया। दोनों भाई बार बार एटीएम मशीन में कार्ड डालकर कोशिश करते रहे, मगर हर बार नाकामी ही मिली।
आखिरकार वो ब्रांच के अंदर चले गए। इस्तेकाबलिया पर मौजूद अमले से उन्होंने गुस्से में पूछा, ये कार्ड क्यों बंद हो गया? फौरन इसे दोबारा चालू करें। अमले ने सुकून से जवाब दिया, माजरत, हम अकाउंट की मालूमात किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकते। अकाउंट होल्डर खुद आए तो हम इनकी मदद करेंगे। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि जिस अकाउंट को वो अपना समझ बैठे थे वो दरअसल इनके वालिद का था और खानन सिर्फ इन्हीं को इसका इख्तियार देता था। दोनों गुस्से से भरे हुए घर पहुंचे। मैं हस्बे मामूल असर की नमाज पढ़कर अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रहा था। दरवाजा जोर से खुला और कामरान बुलंद आवाज में बोला, अब्बा जान, आप आज बैंक गए थे? मैंने सुकून से जवाब दिया, हाँ गया था। इसने फौरन अगला सवाल किया, आपने ये एटीएम बंद क्यों करवाया? मैंने पहली बार पूरी हिम्मत के साथ इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो मेरा ये एटीएम था। बेटा, मेरी पेंशन मेरे नाम आती है, इस पर पहला हक भी मेरा ही है। मेरी बात सुनकर फैसल का लहजा मजीद सख्त हो गया। ये सब आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, जरूर किसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है। बताइए कौन था वो? मैंने निहायत इत्मीनान से कहा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया, सिर्फ इतना समझाया कि अपने हक की हिफाजत करना किसी के खिलाफ जाना नहीं होता। ये सुनकर कामरान ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोला, अगर आपने हमें बदनाम करने की कोशिश की तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, मगर ना जाने क्यों इस दिन मैं पहले वाला कमजोर महबूब नहीं था। शायद बरसों की खामोशी टूट चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। मैंने कभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी पेंशन खुद लेना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी बदनामी कहाँ से आ गई? अगर तुमने मेरे साथ इंसाफ किया होता तो आज मुझे बैंक जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मेरे ये अल्फाज सुनकर चंद लम्हों के लिए पूरा घर खामोश हो गया। दोनों भाई पहली बार अपने बाप को इस एतमाद के साथ बात करते देख रहे थे, मगर इनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नज़र डाली, जैसे वो अब कोई नया फैसला करने वाले हों। दोनों बेटे इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थे, मगर मैं इनकी खामोशी को समझ रहा था। मैं जानता था कि लालच इंसान को आसानी से हार मानने नहीं देता। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल नमाज पढ़कर बैठा ही था कि कामरान और फैसल मेरे कमरे में आए। आज इनके चेहरों पर गुस्से के बजाय बनावटी नरमी थी। कामरान मेरे करीब बैठ गया और बोला, अब्बा जान, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। हम तो सिर्फ आपकी भलाई चाहते थे, लोग आपको बहका रहे हैं। मैंने इसकी आंखों में देखा, मगर वहाँ वो खुलूस नजर नहीं आया जो एक बेटे की आंखों में होना चाहिए था। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, इंसान की नीयत इसके अल्फाज से नहीं इसके अमल से पहचानी जाती है। कुछ देर बाद फैसल ने धीरे से कहा, अब्बा जान, एक काम कर लेते हैं, आप दोबारा हमारे साथ बैंक चलें, नया एटीएम भी हमें दे दें। आपको तो वैसे भी बैंक के कामों की समझ नहीं, हम पहले की तरह सारा हिसाब संभाल लेंगे। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, अब मैं अपना काम खुद करूंगा। जब जरूरत होगी तुम्हारी मदद जरूर ले लूंगा, मगर अपने हक का इख्तियार अब किसी के हवाले नहीं करूंगा। मेरा जवाब सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरों का रंग बदल गया। इन्हें यकीन हो गया कि अब मैं पहले वाला खामोश और मजबूर बाप नहीं रहा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले के दो बुजुर्ग खड़े थे, जिनके साथ नौमान भी मौजूद था। उन्होंने अंदर आते ही मुझे सलाम किया और बड़े एहतराम से मेरे पास बैठ गए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कामरान और फैसल की तरफ देखकर कहा, बेटो, हम किसी का घर तोड़ने नहीं आए, हम सिर्फ एक बात याद दिलाने आए हैं कि जिस बाप ने तुम्हें चलना सिखाया उसके बुढ़ापे में इसका सहारा बनना तुम्हारा फर्ज है। इसकी पेंशन पर हक जताना नहीं। घर में ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। दोनों भाई नजरें झुकाए बैठे थे। पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि अब ये बात सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि लोगों को भी हकीकत का इल्म होने लगा है। मैंने फौरन बात संभालते हुए कहा, मैं अपने बेटों की बेइज्जती नहीं चाहता। अगर ये आज अपनी गलती मानकर बदल जाएं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होगी। नौमान ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अपने उस्ताद के लिए पहले से भी ज्यादा एहतराम था, मगर इसे महसूस हो रहा था कि कामरान और फैसल के दिल में अभी तक सच्ची निदामत पैदा नहीं हुई। वो सिर्फ अपना फायदा वापस हासिल करना चाहते थे और वाकई इसी रात दोनों भाइयों ने
اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے میری زندگی ایک بار پھر ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے والی تھی۔ اسی رات مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے کامران کے کمرے سے آہستہ آہستہ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا ارادہ کسی کی بات سننے کا نہیں تھا، مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب سے گزرا، فیصل کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اگر ابا اسی طرح اپنی پینشن خود لینے لگے تو ہمارا سارا حساب خراب ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہر مہینے لاکھوں روپے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کامران نے جواب دیا، کل صبح ہم ابا سے کہیں گے کہ وہ ریڑھی لگانے ضرور جائیں۔ اگر گھر میں بیٹھ گئے تو محلے والے بھی سوال کریں گے اور انہیں بھی لگے گا کہ ہم ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ریڑھی بھی لگتی رہے گی اور لوگوں کو یہی نظر آئے گا کہ ابا اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدم وہی رک گئے۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی فکر میری عزت یا صحت نہیں، صرف پیسہ ہے۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری رات نیند نہ آئی، بار بار اپنی مرحوم بیوی کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ کم از کم اب مجھے یہ دھوکہ نہیں رہا تھا کہ میرے بیٹے مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں۔ حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ صبح نماز کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نعمان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، سر، پہلے میرے ساتھ ناشتہ کیجیے، پھر اگر آپ چاہیں تو ریڑھی نکالنے چلے جائیں۔ میں نے اسے اندر بٹھایا۔ برسوں بعد کسی نے میرے سامنے محبت سے ناشتہ رکھا تھا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ نعمان نے میری کیفیت محسوس کر لی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر، آپ نے کل کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کی عزت چاہتے ہیں۔ میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، عزت تبھی باقی رہتی ہے جب انسان اپنے فرض بھی نبھائے۔ اگر وہ پھر بھی نہ بدلے تو خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، میں آج بھی انہیں بدوا نہیں دے سکتا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن انہیں احساس ہو جائے کہ باپ کی دعاؤں سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے دل بدل گئے تو میں اپنی ہر تکلیف بھول جاؤں گا۔ اسی وقت گھر کے اندر سے کامران کی اونچی آواز آئی، ابا جان، آج ریڑھی نہیں لگانی کیا؟ منڈی کا وقت نکل رہا ہے۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار میرے چہرے پر وہ بے بسی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد ہر ظلم برداشت نہیں کروں گا، بلکہ حکمت اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج بازار میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو میرے دونوں بیٹوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں حسب معمول ریڑھی لے کر بازار پہنچ گیا، مگر آج میرے دل کی کیفیت پہلے جیسی نہیں تھی۔ پہلے میں ہر لمحہ ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں پھل نہ بچ جائے، کہیں بیٹے ناراض نہ ہو جائیں، مگر آج میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ ابھی میں نے ریڑھی درست طریقے سے لگائی ہی تھی کہ سامنے والی دکان کے مالک حاجی اسلم میرے پاس آئے۔ وہ کئی سال سے مجھے جانتے تھے، لیکن کبھی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، ماشاء صاحب، ایک بات پوچھوں؟ اگر برا نہ مانے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ضرور پوچھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، آپ کو کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی عمر آرام کرنے کی ہے، مگر آپ اس سخت دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، کیا واقعی آپ یہ کام اپنی خوشی سے کر رہے ہیں؟ میں نے حسب عادت بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے نعمان بھی وہاں آ گیا۔ اس نے ادب سے حاجی اسلم کو سلام کیا اور دھیرے سے کہا، حاجی صاحب، اگر ماشاء صاحب اجازت دے تو آج سچ سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید اب خاموش رہنا بھی غلط ہوگا۔ اس کے بعد میں نے حاجی سلیم کو مختصر الفاظ میں اپنی پوری کہانی سنا دی۔ میری بات ختم ہوئی تو ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ وہ بولے، اللہ کی پناہ، ہم تو سمجھتے رہے کہ آپ شوق سے کاروبار کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ باپ اپنی ہی اولاد کے ظلم کی وجہ سے یہاں کھڑا ہے۔ بات آہستہ آہستہ بازار کے دوسرے دکانداروں تک بھی پہنچ گئی۔ ہر وہ شخص جو مجھے روز سلام کرتا تھا آج خاموش کھڑا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں افسوس تھا، کسی کے چہرے پر غصہ۔ ایک سبزی فروش بولا، ماشاء صاحب، اگر آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم کبھی آپ کو اس حالت میں نہ رہنے دیتے۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے بیٹوں کو برا مت کہیں، میں آج بھی ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں۔ انسان غلطی کرتا ہے،
मगर अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी दौरान बाजार के एक कोने से एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। करीब आकर इसने मुझे गौर से देखा, फिर अचानक मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, महबूब, क्या तुम वही मास्टर महबूब हो जिसने 30 साल पहले मेरे बेटे को मुफ्त पढ़ाकर मैट्रिक पास करवाया था? मैंने हैरत से इसे देखा, फिर पहचान गया। वो अब्दुल गफूर थे, यह गरीब मजदूर जिनके बेटे की फीस मैंने कई साल अपनी जेब से अदा की थी। वो रोते हुए मेरे गले लग गए और बोले, तुमने दूसरों के बच्चों को संवारा, आज वक्त आ गया है कि तुम्हारे शागिर्द और ये माशरा तुम्हारा कर्ज उतारे। इनके ये अल्फाज सुनकर बाजार में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बरसों की खामोश नेकियां एक दिन इस तरह मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी, मगर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इसी वक्त बाजार के दूसरे कोने में खड़े मेरे दोनों बेटे ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और पहली बार इनके चेहरों पर लालच नहीं बल्कि शर्मिंदगी के आसार नुमायां होने लगे थे। दोनों बेटे चंद कदम के फासले पर खामोश खड़े थे। उन्होंने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस बाप को वो एक मामूली रेडी वाला समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, इसी बाप को बाजार का हर शख्स इज्जत की निगाह से देखता है। एक के बाद एक लोग मेरे पास आ रहे थे। कोई मेरा हाथ चूम रहा था, कोई कह रहा था, मास्टर साहब, आपने मेरे बेटे को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाई थी। कोई कहता, आपने मेरी बेटी की फीस खुद जमा कराई थी। मैं हर एक को यही जवाब देता, बेटा, मैंने कोई एहसान नहीं किया था, ये तो मेरा फर्ज था। अगर अल्लाह ने मुझे किसी की मदद की तौफीक दी तो इसका शुक्र है। मेरी ये बातें सुनकर कामरान और फैसल की नजरें झुकती चली गई। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि किरदार बनाती है, और जिस बाप की वो कदर ना कर सके वो दूसरों के दिलों में आज भी जिंदा था। इसी दौरान एक सफेद गाड़ी बाजार में आकर रुकी। गाड़ी से एक बावकार खातून अपने शौहर के साथ उतरी। वो सीधी मेरी तरफ आई, सलाम किया और एहतराम से बोली, सर, मैं आयशा हूँ, आपकी पुरानी शागिर्दा। शायद आप मुझे पहचान न सकें। मैंने गौर से देखा तो धुंधली सी याद ताज़ा हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही आयशा हो ना जिसे रियाजी से बहुत डर लगता था? वो हंसते हंसते रो पड़ी, बोली, जी सर, वही आयशा। आज मैं जिला की एजुकेशन ऑफिसर हूँ। अगर आप इस वक्त मेरा हौसला न बढ़ाते तो मैं शायद 8वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ देती। आयशा ने जब मेरे रेडी लगाने की वजह सुनी तो इसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसने फौरन कहा, सर, आप जैसे उस्ताद इस माशरे का सरमाया होते हैं। आपको इस हालत में देखकर बहुत दुख होगा, लेकिन आज के बाद आप खुद को तनहा ना समझे। मैंने नरमी से जवाब दिया, बेटी, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी औलाद समझ जाए कि वालिदैन का दिल टूट जाए तो दुनिया की कोई कामयाबी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। ये सब बातें सुनकर कामरान के होंठ कांपने लगे। इसने पहली बार अपने आसपास मौजूद लोगों की नजरें महसूस की, मगर इन नजरों में नफरत से ज्यादा अफसोस था। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। इसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे पूरी रात सोया ना हो। इसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज इसके गले में अटक गए। दूसरी तरफ फैसल भी खामोश खड़ा था। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे इनके दिल में बरसों से जमा गुरूर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा हो। लेकिन क्या यह एहसास चंद लम्हों का था या वाकई इनके दिल बदल चुके थे? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। मैंने देखा कि कामरान आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके कदमों में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वो मेरे सामने आकर रुक गया, मगर इसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। बाजार में मौजूद सब लोग खामोशी से यह मंजर देख रहे थे। चंद लम्हों बाद इसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने फौरन इसे गले नहीं लगाया। मैंने सुकून से पूछा, बेटा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आज लोगों को हकीकत मालूम हो गई है, या इसलिए कि तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है? मेरा सवाल सुनते ही कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार सबके सामने रो रहा था। इसने रंधी हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, मैंने हमेशा पैसे को सब कुछ समझा। मुझे लगता था कि दौलत ही इज्जत दिलाती है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपके पास दौलत नहीं, फिर भी हर शख्स आपको इज्जत दे रहा है, और मेरे पास सब कुछ है होने के बावजूद लोग मुझ पर अफसोस कर रहे हैं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। यह कहते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गया। बाजार में मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। मैंने फौरन इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया और कहा, बेटा,
बाप अपने बच्चों को जलील होते नहीं देख सकता। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ जबान से माफी मांगने से कुछ नहीं होता। असल माफी इंसान अपने अमल से मांगता है। जिस दिन तुम किसी बूढ़े, कमजोर या मजबूर इंसान के दिल को खुश कर दोगे, इस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा बेटा वाकई बदल गया है। इतने में फैसल भी आगे बढ़ा। इसकी आंखें मुसलसल आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, अब्बा जान, मैं भी कसूरवार हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस बाप ने हमें चलना सिखाया, एक दिन हम इसी को धूप में रेड़ी ढकलने पर मजबूर कर देंगे। हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया। अगर आप हमें माफ ना करें तो भी हम आपकी खिदमत करके अपनी गलती का उजाला करने की कोशिश करेंगे। मैंने दोनों बेटों को अपने करीब किया। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा, बेटों, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी जायदाद। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आइंदा कभी किसी माँ बाप की आंख में अपनी वजह से आंसू ना आने देना। याद रखो, जिस घर में वालिदैन खुश हों वहां बरकत खुद चल कर आती है, और जिस घर में इनके दिल टूट जाए वहां दौलत भी सुकून नहीं खरीद सकती। बाजार में मौजूद हर शख्स खामोशी से यह मंजर देख रहा था। नौमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसे महसूस हो रहा था कि आज इसने अपने उस्ताद का सिर्फ हक ही वापस नहीं दिलाया, बल्कि एक बिखरता हुआ खानदान भी दोबारा जोड़ दिया है। मगर मेरी जिंदगी का सबसे अहम सबक अभी बाकी था, जो मैं अपने बेटों के साथ साथ हर सुनने वालों को देना चाहता था। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी वाकई बदलने लगी। मगर मैंने अपने बेटों से ये बात साफ साफ कह दी थी, मैं सिर्फ आंसू देखकर यकीन नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे किरदार में तब्दीली देखनी है। मेरी ये बात सुनकर दोनों ने खामोशी से सर झुका लिया। अगले ही दिन कामरान मुझे अपने साथ बैंक ले गया। इसने सबके सामने कहा, अब्बा जान, आज के बाद आपकी पेंशन जरूर आपके इख्तियार में होगी। हमें आपके 1 रुपये पर भी कोई हक नहीं। इसने मेरी नई चेकबुक और एटीएम मेरे हाथ में रख दी। फिर रिटायरमेंट की रकम का जो हिस्सा अभी बाकी था, इसका पूरा हिसाब मेरे सामने पेश किया। जहां जहां गलती हुई थी, इसने खुले दिल से इसका इतराफ किया। फैसल ने भी वादा किया कि वह आइंदा हर फैसले में मेरी रजा को मुकद्दम रखेगा। मैंने इन दोनों को देखा तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी औलाद की ओर रिश्वा करने के बजाय इन्हें संभलने का मौका दे दिया। मैंने इसी दिन एक और फैसला किया। मैंने कहा, ये रेडी अब बंद नहीं होगी, मगर इसे मैं नहीं चलाऊंगा। इसे किसी ऐसे गरीब शख्स को दे दूं जो मेहनत करना चाहता हो, मगर इसके पास रोजगार ना हो। चंद दिन बाद मोहल्ले की एक बेवा खातून के नौजवान बेटे को वो रेडी दे दी गई, जो काफी अरसे से बेरोजगार था। जब इसने खुशी से मेरी दुआएं ली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी तकलीफ किसी दूसरे के लिए आसानी बन गई है। मैंने अपने बेटों से कहा, दौलत वो नहीं जो सिर्फ अपने घर में रखी जाए, असल दौलत वो है जो किसी और के घर का चूल्हा जलाए। नौमान हर हफ्ते मुझसे मिलने आता रहा, मगर मैंने इसे हमेशा यही कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद जरूर की, लेकिन याद रखना, किसी मजबूर इंसान की मदद इस तरह करना कि इसकी इज्जत महफूज रहे, यही सबसे बड़ी नेकी है। वो मुस्कुराकर कहता, सर, ये सबक भी तो मैंने आप ही से सीखा है। इसकी यह बात सुनकर मुझे महसूस होता कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत जाया नहीं की। मेरे शागिर्द आज भी मेरे असल असासा थे। आज इस वाकये को कई साल गुजर चुके हैं। मेरे बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके हैं, मगर दिल पहले से ज्यादा मुतमईन है। मेरे बेटे अब मेरी खिदमत करते हैं, मगर मैं इन्हें हमेशा याद दिलाता हूँ कि वालिदैन की खिदमत एहसान नहीं, औलाद का फर्ज होती है। अगर कभी वो मेरे पाँव दबाते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ, मुझे खुश करने से ज्यादा जरूरी ये है कि अपने बच्चों को भी यही तरबियत देना, ताकि कल तुम्हें वो दिन ना देखना पड़े जो मैंने देखा था। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो मेरी ये एक बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप बुढ़ापे में पैसों से ज्यादा इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत चाहते हैं। इनकी कमाई पर हक जताने से पहले ये सोच लीजिए कि उन्होंने अपनी जवानी, अपनी नींदें, अपनी ख्वाहिशें और अपनी खुशियां सिर्फ आपकी खातिर कुर्बान की थी। वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे। इसलिए अपने वालिदैन के साथ वही सुलूक कीजिए जिसकी उम्मीद आप अपने बच्चों से रखते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कर्ज शायद अदा हो जाए, मगर माँ बाप की मोहब्बत और कुर्बानी का कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। चंद महीने बाद मैं दोबारा इसी बाजार से गुजर रहा था, जहां कभी गर्मी में रेड़ी ढकेला करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज मेरे हाथ में रेड़ी नहीं थी, बल्कि मेरी लाठी थी, और मेरे दोनों बेटे मेरे साथ चल रहे थे।
रास्ते में जो भी मुझे देखता एहतराम से सलाम करता। कामरान और फैसल हर सलाम का जवाब फख्र से देते, मगर मैं जानता था कि यह फख्र मेरे उस्ताद होने की वजह से था, दौलत की वजह से नहीं। अचानक ये गरीब बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा दिखाई दिया। इसके सामने चंद सब्जियां रखी थी, मगर कोई खरीदने वाला नहीं था। मैंने अपने बेटों से कहा, आज तुम्हारे लिए एक आखिरी सबक है। दोनों खामोशी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, जाओ इस बुजुर्ग की सारी सब्जियां खरीद लो, मगर इस तरह के इसे ये एहसास ना हो कि तुम इस पर एहसान कर रहे हो। दोनों फौरन इस बुजुर्ग के पास गए, इससे इज्जत से बात की, पूरी कीमत अदा की और दुआएं लेकर वापस आए। मैंने इनके चेहरों पर पहली बार वो सुकून देखा जो दौलत से नहीं नेकी से मिलता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो याद रखना, बेटो याद रखना, इंसान की असल पहचान इसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि इसकी तरबियत होती है। अगर तुम्हारे किरदार में रहम, एहतराम और खिदमत आ गई तो समझो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत कामयाब हो गई। आज भी जब मैं अपने रब के हुजूर हाथ उठाता हूँ तो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह किसी माँ बाप को अपने औलाद के हाथों वो दिन ना दिखाना जो मैंने देखा, और हर औलाद को अपने वालिदैन की मदद करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।